नमस्कार मु सुप्रिया। देश में महिला एवं शिशु निर्यातना बढ़ी बढ़ी चली एभली समय आम राज्य मध्य से बाद जाएनी। प्रत्येक दिन किसी ना किसी घटना घटी जिते राज्य में अति बर्बर घटना मान घटुची से समय रे आउ एक बर्बर घटना जहाँ दिने चर्चार केन्द्र रे थिला उत्तर प्रदेश उन्नावर एक घटना। से घटना संपर्कित न्यायालय जो राय आसूची एवं जो राय बल जन को जमीन मिलबार कथा सामना को आसी जाउची जे सबुठु पावरफुल लोक जहां द्वारा एत बड़ बर्बर कांड होइतिला एवं केवल दुष्कर्म नुहे ता परवर्ती अनेक किछि घटना मध्य घटी जाइछि। एबे मध्य जे पीड़ित रही जे सर्वाइवर रही सी एबे मध्य संघर्ष करुचंती से भली एक घटना को लेकर समस्ते चिंतित होइचंती एवं जेतेबेले एमती किछि कथा हुए तार प्रभाव अन्य मानक उपरे कौन पड़े अपराधी उपरे कौन पड़े ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी तथा मानवाधिकार कर्मी क्षीरोद राउत रही। क्षीरोद बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। अत्यंत गंभीर लज्जाजनक एवं पूरा मानव समाज विचलित हैला भली अनेक घटना प्रत्येक दिन घटुची। से घटना रे आमर गोटे जगह रोची गोटे आश्रा रोची से हूँ न्यायालय न्याय मिलिबो निश्चिंत न्याय मिलिबो किंतु सेठू मध्य बेले बेले निराश होगा पड़ुची। बहुत किछि घटनाक्रम रोची आईन बड़ बड़ आईन होती निर्भया घटना पर किंतु से आईन को मोड़ी मकची पावरफुल क्षमताशाली लोक मैंने ता भितर निजर रास्ता बाछि नौचंती। से घटना निश्चिंत भाव में चिंताजनक। जड़े आईनजीवी हिसाब से आपन केमती देखुचंती? देखंतु आम भारत वर्ष रे वर्तमान अपराधर संख्या बहुत बढ़ी बढ़ी चली सेतिबेई समस्ते उद्वेग प्रकाश करुचंती। लॉ कमिशन माने मध्य यार उद्वेग प्रकाश करचंती एवं स्पीडी ट्रायल जोटा त्वरित न्याय कथा भी कहिचंती। त्वरित न्याय पाइबा कहले केवल कोर्ट कचेरी नुहे पूरा सिस्टम टा भी ठीक भाव रे काम करिया दरकार। पुलिस भी थारु आरंभ करी आज्ञा इन्वेस्टिगेशन थारु आरंभ करी समस्तंकर गोटे दायित्व रही। साक्षी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट समस्तंकर गोटे दायित्व रही। किंतु आमे देखुचु सबु जगह किछि किछि त्रुटि रही जाउची। सेतिपई केस सरीबार डेरी होउची एवं कन्विक्शन रेट मध्य भारत वर्ष रे बहुत लो। या होची या द्वारा अपराधी माने बहुत समय उत्साहित होउचंती अपराध करिया पई। आईन को खाली कड़ा करदेले हबो नै दंडटा को बढ़ाई देले भी हबो नै किंबा फांसी दंड देई देले हबो नै। मु व्यक्तिगत भाव रे आज्ञा फांसी दंडर विरोधी सेटा समाधान पंथा नुहे किंतु त्वरित न्याय मिलिले लोकन भीतर टिके भय रहइबो। आ विशेष करी जो अपराध रे बहुत बड़ बड़ लोक प्रभावशाली लोक संपृक्त अछंती ताकू गोटे स्वतंत्र भाव रे मध्य शीघ्र विचार करा जेबा दरकार। कारण सेमानकर प्रभाव को एक्सरसाइज करी सेमाने साक्षी को प्रभावित करिवे सिस्टम टाको प्रभावित करिवे ए सब संभावना अछि। एई उन्नाव केस रे मध्य हम आउ भयभीत करै पारंती आउरी तांको कष्ट जंत्रणा देई पारंती। आज्ञा सेतिपई साक्षी की प्रोटेक्शन दवा पई मध्य बहुत समय दाबी करा जाउची। साक्षी को मध्य प्रोटेक्शन दवा दरकार। जो साक्षी कहिबो जे मते मो ऊपर किसी चाप अछि ताको मध्य पुलिस तार सुरक्षा जगै दवा दरकार। नचेत साक्षी मध्य डरिबे कहि परिबे नै। विशेष करी आज जो घटना आपण जहा पर करूचंती उन्नाव घटना ए गोटा भारी चिंताजनक विषय। मु जा देखुतली खबर कागज रे से पीड़ितांकर बापा को मारिबार मध्य ये बाबूंकर भूमिका रही। ये जने प्रभावशाली लोक एमएलए कस्टोडियल डेथ भलिया गोटे घटना घटा जाइतिला जहार अभियोग आज्ञा सेतरे भी से कन्विक्शन हेचंती बोधे 10 वर्ष सेटा तापर आउ गोटे एक्सीडेंट केस रे से झियोटीर दुई संपर्कीय कर भी डेथ करा जाइतिला जहाटा जना पड़ला परवर्ती समय एक्सीडेंट टाकू मध्य सेई माने करैथिबार मध्य जना पड़िला। आज्ञा तो से गोटे घटना पर सीरीज ऑफ अपराध से करिसंती। तेणु दिल्ली हाईकोर्ट ए सब घटना को विचार को नबार थिला। मु सब बळे लोकर लाइफ लिबर्टी सपक्ष रे बेल ता जनकर राइट पाइबा उचित किंतु एठी जो बळी घटना घटिची ताहले ए लोक को बेल दवा अर्थ आउरी केतेक बड़ अपराध घटियो बोली आमे चिंता करि परिबा सेही लोक जाई घटै परिबे। तेणु ए सब क्षेत्र रे दिल्ली हाईकोर्ट बहुत गुरुतर सहित घटना को नबार थिला किंतु नै नांती। एटा भारी दुखर विषय। जदियो वर्तमान पीड़ितांका पाखरे सुप्रीम कोर्ट को जिबार गोटे रास्ता अछि किंतु संघर्ष ठीक एते एते जीवन सारा संघर्ष करथिबे तांकर गोटे परिवार बर्बाद हो जाइछि बापा को मार दैचंती
ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରଧର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ତାଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ କ୍ଷମତା ରହୁଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା କୋର୍ଟଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତ ଆଶା କରାଯିବ ନା କମ୍ ସେ କମ୍ ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଭଳି କେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏବଂ ପୋକ୍ସୋର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିସଲିଡ୍ କରାଯାଇଛି ମିସଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସି ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରୁହେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଯେମିତି କରିବେ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଏଠି ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଧେ ପକ୍ସୋ ଆଉ ଇଏଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଉଭୟଟାରେ ବୋଧେ କନଭିକ୍ସନ ହେଇଛି। ନାବାଳିକା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଭାରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲାଣି। ଏଠି ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ନେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ କୋର୍ଟ ବସିକି ବେଲ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବେଲ ଦବାଟା ନିୟମ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭରସା ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ତିଆରି କରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିପାରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏ କେସ୍ ଗୁଡିକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି? ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ କରିବା ଦରକାର। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କୋର୍ଟ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କେବଳ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ହେଇଗଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜଣେ ଡିଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ପିଆଇଏଲ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୋଲିସରାବଜି କମିଶନ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଇନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଶା କରିପାରିବା ନା କାରଣ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ କଲା ନୂଆ ଆକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଇନ କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ ଲାଇନ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ପୋଲିସକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଡ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଯଦି ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର କଣ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନା ପୋଲିସ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବ। କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନାଓ ଭଳି ଘଟଣା ଯୋଉଗୁଡାକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମନେକର ବିଲକିସ୍ ବାନୋଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ସେଇ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରାଯାଉଛି ତାର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲକୁ ଆସିବ ନା। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି এইভাবে অপরাধ भी करुच्ची पाखे गोटे उदाहरणटे रोचे जे ये खसी जाइए या बेल मिल जाइए मु भी फेरी आसी पारि यही जो प्रकार जो कथा गुड़िक जोटा बहु चर्चित केस रे आमर आहरी अधिक संवेदनशीलता दरकार थिला व्यवस्थार जोटा कि होना बोलिकी समस्या बढ़ुची कि निश्चित भाव में बढ़ुची सेटा गोटे कारण तार कारण होची जेतेबेले कोर्ट कचेरी रो जो आउरी गोटे भितर को टिके जदी आमे आउरी जिबा ए कोर्ट कचेरी रे जज अपॉइंटमेंट रे भी निरपेक्षता रहू नै से मध्य अन्यतम कारण। वर्तमान आमे देखुचु सुप्रीम कोर्ट पाखरु आरंभ करी हाई कोर्ट पर्यंत से नियुक्ति रे स्वच्छता नाही सेठी दलीय लोक माने बहु भाव रे पसी जाउचंती विभिन्न भाव रे कम योग्यता संपन्न लोक माने से चेयर भी बायसनेस रु बाहर को आसी पारु नै हां तेणु आमर जो कॉलेजियम सिस्टम भी रही हायर कोर्ट मानकर जो अपॉइंटमेंट रे से मध्य संपूर्ण भाव रे अस्वच्छ याकू नियंत्रण करबा को हेले पूरा व्यवस्था रा आमूलचूल परिवर्तन संपूर्ण भाव रे परिवर्तन दरकार। तो एठी टिके जानिबा को चाहिबी जे आपण बहुत समय रे एमिति हुए किछि केस आसे रेड फ्लैग कैटेगरी रो केस आसे जोठी आईनजीबी समूह
मना करती जे आमे जी उत्पीड़नकारी आमे ता पई लड़िबू नाही बोलिकिरी किंतु बहुत केस रे जोठी पावरफुल लोक आसुंती सेठी आईनजीबी माने मध्य आउ सेही भलिया ब्रैकेट रो रहिबा को चाहू नांती सेठी अलगा प्रकार परिस्थिति हे जाउची होची कि नाही ନାଇଁ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। हाँ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ଅପରାଧ କରିପାରେ, ସେ ଯେ हाँ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେଇଛି हाँ ତାକୁ ଆମେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ପାରିବାନି। अच्छा ତେଣୁ କିନ୍ତୁ तो वर्तमान ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ, समय काहेकि आपण माने एकाठी एकरी कोंती जे नाही ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ କଥା, ମୁଁ ତାର ବିରୋଧୀ, ସେମିତି अच्छा କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। ओके आपण ସେଟା सेठी ବି ह्यूमन राइट्स रो कथा कहउचंती ନାଇଁ, ଆମର ଆଡଭୋକେଟ ଆକ୍ଟରେ ସାମ୍ବିଧାनिक ମଧ୍ୟ अधिकार ଅଛି। ହଁ, ଆଡଭୋକେଟ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର। हाँ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନ ହେଇଛି, ସେଟା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଆମେ हम्म ତାକୁ ଜଣଙ୍କ अच्छा ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ସେଇ ଦିନ ତ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନା। हाँ आज्ञा ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଓକିଲ ଦବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରକାରର ଅଛି। ओके ହଁ, ତେଣୁ तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେତେବେଳେ ବାର ଆସୋସିଏସନ ମାନେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ बहुत गुड़े ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଏକ केस ଭୁଲ सेमती ନିଷ୍ପତ୍ତି। किछि उदाहरण भी आसीची ओके आम राज्य परिप्रेक्षी रे आपनको कोन लागुची कोन परिस्थिति रहिची कोन सुधार आसीबा दरकार कारण आम राज्य रे तो आम राज्य तो वर्तमान माने जहा कुहंती सबुठु अधिक घटना घटुतबा राज्य होई जाईची ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ ଏ ଦେଶରୁ ବାଦ ନୁହେଁ। हाँ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ना किंतु ରାଜ୍ୟରେ आमे ମଧ୍ୟ आमे ସେଇଟା जेतବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ। पुणी आम राज्य कथा भाबिबा ଆଜ୍ଞା, हमको हमको अन्य राज्य सहित कंपेयर भी करिया पड़िबो जे କମ୍ପେୟାର सेमान କରିବାକୁ को आमे ପଡିବ केते ନିଶ୍ଚିତ। खराब रे अछु कि सेमान को आमे केते भल रे अछु ଆମ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି। हम्म ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭଲରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। हम्म ତେଣୁ ଆମେ ସବୁକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ଏ हम्म ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ हम्म ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲ କମିଶନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଲ କମିଶନ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। हम्म କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ମ ଅଫ୍ ଆଫେୟାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, आज्ञा ସେଇମାନେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ हम्म କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ आज्ञा ଏ ଦେଶରେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜୁରିଷ୍ଟ, हम्म ଓକିଲ, ଜଜ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍, ସିଟିଂ ଜଜ୍ हम्म ଆଉ କ୍ଷମତାର ଥିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ୟା ଉପରେ हाँ ଯଦି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପନ୍ଥା କିଛି ବାହାରି ପାରିବ। ନଚେତ ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା हम्म ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ अच्छा ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, हम्म ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ अच्छा ଯୋଉ ଗୋଟେ निर्भया ଉଦ୍ୟମ घटना ନେଇଛନ୍ତି। परे ଆଜ୍ଞା, निर्भया घटना को गोटे माइल खुंट हिसाब रे व्यवहार करा गला जे सही परठु बहुत किछि परिवर्तन हबो बोली कुआ गला निर्भया घटना परे देश रे कोन परिवर्तन हैला बोली आपण भाबुचंदी महिला एवं शिशु विरोधी घटना मानक भितरे ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ତ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ କମିବ, କିନ୍ତୁ ବଢୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି କମିବା ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ଅପରାଧ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇନ, ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଆଇନଟାକୁ କଡା କରିଦେଲେ। हम्म ଆଇନଟାକୁ କେବଳ କଡା କରିଦେଲେ ବା ଦଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦେଲେ ଅପରାଧ କମିବ ନାହିଁ। ଅପରାଧ हम्म କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁ ଘଟଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, हम्म ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମୂଳଚୂଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଏ, हम्म ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅପରାଧ ଗୁଡାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରୋକିବାକୁ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ओके जे ବହୁ पर्यंत से आमूलचूल परिवर्तन होई नाही से पर्यंत पीड़िता मानकर संघर्ष तांको परिवार रो संघर्ष असुरक्षा एमती रहिबो सेही ମୁଁ परिस्थिति ଭାବୁଛି रे ସେୟା आपण ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ए परिस्थिति रे जो सेंगर कर इश्यू को जेतळे चर्चा करा जाउची से जेतळे जाईकरी दुई तीन जण एकाठी हेकरी जेतळे सर्वाइवर निजे एवं तांको सहित तांको मां एवं जणे सामाजिक कर्मी जेतळे जाईकरी बसुचंती धारणा दउचंती तांको हमर सिक्युरिटी पर्सन तांको उठेई दउचंती एठी ड्रामा चलिबनी बोली कहउचंती किंतु तांको मनरे डर रहुची जे सेमानकु तो भितरे थाइकरी तो डरा धमका करा जाउतला बाहर को आसला पर कोन करिवे ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ। तो ଆଉ एही परिस्थिति रे तांकर दायित्व राष्ट्रर नुहे कि तांको ନି- सुरक्षार दायित्व ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ଅପରାଧିକ ପକ୍ଷରେ ବହୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି हम्म ଏବଂ ବିରୋଧ ଦଳ ମାନେ, ଏମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ନଚେତ ଆମେ ଦେଶଟାକୁ ଏଇ କେବଳ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦବା ସାର ହବ। आज्ञा ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି आपण ବିରୋଧ जदि ଦଳ ह्यूमन ମାନଙ୍କର राइट्स ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ एक्टिविस्ट ଭୂମିକା। मध्य मु से दृष्टि भी जानिबा को चाहूची जदि ଆଜ୍ଞା, आपण एक कथा कहलेनी निर्भया घटना घटिबा बेले समस्त रास्ता रे थिले
ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇର କଥା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକଦମ କୋର ମେମ୍ବର ଭଳିଆ 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ମା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ 7-8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେତିକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ସେମିତି ସ୍ୱର ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ହେଇକି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଭୟଭୀତ। ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ହଁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଆହୁରି ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନା ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିରାଶାବାଦୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଶାବାଦୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ ବାହାରିକି ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅପରାଧୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଧିକ ଶାଣିତ ହେବା ଦରକାର ଆମର ସ୍ୱର, ତାହେଲେ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟି 15ଟି ଘଟଣା ହେଉଥିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ବର ଘଟଣାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଥିବୁ, ତାରି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଝିଅମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେଉଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।